In the last class, we discussed about partial orderings, hash diagrams, least and greatest elements, supremum and infimum, that means least upper bound and greatest lower bound. Okay, we discussed all these topics in the last class. Okay, relations is over. Relations topic is completed. Okay, next functions. Today's topic is functions. I will share the screen now. Okay. Functions. Already you know about functions. See the definition once. Function. Let x and y be two sets. A relation f from x to y is called a function if for each x belongs to x, there is a unique y belongs to y such that xy belongs to f. That is f of x equal to y. xy belongs to f ఉన్న f x equal to y అని ఒకటి. ఫంక్షన్ అనాలంటే అర్థం ఫస్ట్ దట్ ఈస్ రిలేషన్ ఫ్రమ్ x to y అనమాట. ఫంక్షన్ అవడానికి ఫంక్షన్ ఈజ్ ఆల్సో సెట్ ఆఫ్ ఆల్ ఆర్డర్డ్ పేర్స్ కదా. ఓకే, let x and y be two sets. A relation f from x to y. Okay, and a function element first that is relation. Okay, a relation f from x to y is called a function if for each x belongs to x, there is a unique y belongs to y such that f of x equal to y or xy belongs to f. Okay, and for each x belongs to x, there is unique y belongs to capital Y such that f of x equal to y. దీని అర్థం ఏంటి? క్యాపిటల్ ఎక్స్ లో ఉన్న ప్రతి ఎలిమెంట్ కరెస్పాండింగ్ గా యూనిక్ ఇమేజ్ ఉండాలని y లో. f of x అంటే ఇమేజ్ ఆఫ్ x కదా మరి అండర్ f. ఓకే, అంటే ఫర్ ఈచ్ x belongs to capital X, there is a unique image f of x in capital Y. Okay, then f is called function. అంటే డొమైన్ లో ఉండే x డొమైన్ అంటాం. f from x to y ఫంక్షన్ అయితే x is డొమైన్ అంటాం, y is కోడొమైన్ అంటాం. ఓకే, డొమైన్ లో ఉండే ప్రతి ఎలిమెంట్ కరెస్పాండింగ్ గా యూనిక్ ఇమేజ్ ఉంటే అంటే ఒక ఎలిమెంట్ కి టూ ఇమేజెస్ ఉండకూడదు మరి, అలా అయితే ఫంక్షన్ అవ్వదు. ఓకే, అందుకే ఇక్కడ యూనిక్ అంటాం. ఓకే, ఫర్ ఈచ్ ఎలిమెంట్ x in the domain, there exists unique y belongs to capital Y such that f of x equal to y. దీని అర్థం ఏంటంటే సింపుల్ గా డొమైన్ లో ఉండే ప్రతి ఎలిమెంట్ కి కరెస్పాండింగ్ గా యూనిక్ ఇమేజ్ ఉండాలి y లో, కోడొమైన్ లో. ఓకే, దెన్ f is called a function. f of x equal to y అన్న xy belongs to f అన్న ఒకటే. ఓకే, see the domain and range of a function. Domain and range of a function. Let f from x to y be a function. Then the domain of f is x. అంతే కదా, f from x to y ఫంక్షన్ అయితే క్యాపిటల్ X డొమైన్ అంటాం. ఇట్ ఈస్ డినోటెడ్ బై డి ఆఫ్ ఎఫ్, అంటే డొమైన్ ఆఫ్ ఎఫ్ అని, ఆర్ డిఎఫ్, డి సఫిక్స్ ఎఫ్ అని కూడా రాస్తాం. ఓకేనా, ఇట్ ఈస్ డొమైన్ ఆఫ్ ఎఫ్. ఎఫ్ ఫ్రమ్ ఎక్స్ టు వై ఫంక్షన్ అయితే ఎక్స్ నే డొమైన్ అంటాం, క్యాపిటల్ ఎక్స్. ఓకే, the range of f is defined as the set y such that there exists x belongs to x and y equal to f of x. The range of f is defined as the set of all y such that there exists x belongs to x and y equal to f of x. దీని అర్థం ఏంటి? దీంట్లో వైలు ఉంటాయి, y is of the form f of x అంటే సెట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇమేజెస్ అని అర్థం. ఓకేనా, f of x, x belongs to x ఏమంటే ఇమేజెస్ కదా, అంటే ఇమేజెస్ అన్ని ఒక సెట్ లో తీసుకుంటే దాన్ని
range అంట. Okay, y such that y equal to f of x అంటే ఏంటి, ఇమేజెస్ కదా అవి. ఓకే, the set of all images of the elements of the domain, the set of all elements of the set of all images of the elements of the domain is called the range. Okay, దాన్ని ఎలా రాస్తాం, y such that y equal to f of x అని. Okay, is the range of f, that is the range of f is the set of all images of elements of x. Okay, the range of f is denoted by r of f, the range of f అని, or r suffix f. And you know that rf is subset of f. rf అంటే ఏంటి, range of f ఏంట్లోకి వస్తుంది, అది y లోకి వస్తుంది, కోడమైన్లోకి. కాబట్టి rf is subset of y కదా మరి. ఓకేనా, range is subset of codomain. See an example. Give an example of a function on sets of real numbers. F from x to y function లో capital X డొమైన్ అంటాం, capital Y కోడొమైన్ అంటాం. మరి రేంజ్ ఏంటండి, సెట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇమేజెస్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ డొమైన్ ఈస్ కాల్డ్ రేంజ్. అంటే డొమైన్ నుండి ఎలిమెంట్స్ అన్నిటికీ ఇమేజెస్ రాస్తాం ఒక సెట్ లో, దాన్ని రేంజ్ అంటాం. ఓకేనా, చూడండి, గివ్ an example of a function on sets of real numbers. Sets of real numbers మీద ఒక ఫంక్షన్ ఎగ్జాంపుల్ ఏమంటున్నారు ఇక్కడ. See the solution. Let R be the set of all real numbers. We define f from R to R by, and R means R ke function, by f of x equal to x square for all x belongs to R. Then clearly f is a function, is it or not? Function అవ్వాలంటే ఏంటి, ప్రతి ఎలిమెంట్ కరెస్పాండింగ్ యూనిక్ ఇమేజ్ ఉండాలి. f of x equal to x square, is it a function? Yes. చూడండి, x కరెస్పాండింగ్ ఇమేజ్ x స్క్వేర్, y తీసుకుంటే y స్క్వేర్, z తీసుకుంటే z స్క్వేర్, ప్రతిదానికి యూనిక్ ఇమేజే కదా. సపోజ్ 1 తీసుకున్నాం, ఇమేజ్ 1 స్క్వేర్ అంటే 1, -1 తీసుకున్నాం, ఇమేజ్ 1. ఓకేనా, యూనిక్ ఇమేజ్ ఉంటుంది, 1కి 1, -1కి 1, 1కి 2 ఇమేజెస్ లేవు కదా, -1కి 2 ఇమేజెస్ లేవు. ఓకేనా, ఈచ్ ఎలిమెంట్ కి యూనిక్ ఇమేజ్ ఉంటే then that relation is called a function. Okay, f of x equal to x square is clearly a function. Okay, అంటే సేమ్ ఎలిమెంట్ కి 2 ఇమేజెస్ ఉండకూడదు, దెన్ ఫంక్షన్ అవుతుంది అలా ఉంటే. ఓకే, ఈచ్ ఎలిమెంట్ హ్యాస్ యూనిక్ ఇమేజ్, దట్ ఈస్ ది ఫంక్షన్. clearly f is a function. f is for x square. Okay, see the next example. Let f from R to R defined by f of x square equal to x. f of x square equal to x. Before this, f of x equal to x square. ఇదేంటి, f of x square equal to x. f of x equal to x square అనేది ఫంక్షన్ అయింది. బట్ చూడండి, f from R to R defined by f of x square equal to x. Is it a function? So if f from R to R defined by f of x square equal to x is not a function. ఎందుకంటే ఫంక్షన్ అవ్వాలంటే ప్రతి ఎలిమెంట్ కి యూనిక్ ఇమేజ్ ఉండాలి. ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే, ఇక్కడ బికాస్ యూనిక్నెస్ కండిషన్ ఈస్ వైలేటెడ్. నోట్ దట్ ఫర్ ఎనీ రియల్ నెంబర్ ఏ స్క్వేర్ కి ఏ అవుతుంది ఇమేజ్, ఏ స్క్వేర్ కి -a కూడా అవుతుంది. మరి ఇప్పుడు x స్క్వేర్ ఈక్వల్ x కదా, x స్క్వేర్ కి ఇమేజ్ x, f of x స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు x. మరి f of a స్క్వేర్ తీసుకుంటే అది ఏ అవ్వచ్చు, -a అవ్వచ్చు. కాబట్టి ఏ స్క్వేర్ కి 2 ఇమేజెస్ ఉన్నట్టు, ఏ ఒకటి -a ఒకటి. చూడండి ఇక్కడ రాస్తాను, చూడండి. నోట్ దట్ ఫర్ ఎనీ రియల్ నెంబర్ ఏ స్క్వేర్ -a అంటే ఏ స్క్వేర్ 2 ఇమేజెస్ ఉన్నట్టు, ఏ ఒకటి -a ఒకటి. మరి ఇలా ఉంటే ఫంక్షన్ అవ్వదు. ఓకేనా, నోట్ దట్ ఫర్ ఎనీ రియల్ నెంబర్ ఏ స్క్వేర్ -a ఆర్ బోత్ ఇన్ ఎఫ్, ఇలా ఉండకూడదు. ఒకే ఎలిమెంట్ 2 ఇమేజెస్ ఉండకూడదు. అండ్ హెన్స్ దిస్ ఇస్ నాట్ ఎ ఫంక్షన్. ఈజ్ ద గ్రాఫ్ రిప్రజెంట్స్ ఎ ఫంక్షన్. ఇక్కడ గ్రాఫ్ ఇచ్చారు, ఇక్కడ ఈజ్ ఇట్ రిప్రజెంట్స్ ఎ ఫంక్షన్. చూడండి, ఏమైనా ఫంక్షన్ అవ్వాలంటే ఈచ్ ఎలిమెంట్ ఇన్ ది డొమైన్ హ్యాస్ యూనిక్ ఇమేజ్ ఇన్ ది కోడొమైన్. ఓకే, f from x to y ఇక్కడ
x లో x1 x2 x3 తీసుకున్నాం, y ఎలిమెంట్స్ y1 y2 y3 y4, x1 to y1 మ్యాప్ చేసాం, x2 to y3 x3 to y2. Is it a function? Is it a function? Yes. x1 తీసుకుంటాం, x1 కి ఎన్ని ఇమేజెస్ ఉన్నాయి, y1 ఒకటే, x2 y3 ఒకటే, x3 y2 ఒకటే. మరి ఈచ్ ఎలిమెంట్ కి యూనిక్ ఇమేజే కదా ఉన్నాయి. నేను దిస్ ఇస్ ఎ ఫంక్షన్. ఇక్కడ y లో ఎలిమెంట్స్ ఎంటీగా ఉన్నా నో ప్రాబ్లం, మ్యాప్ చేయకుండా ఖాళీగా ఉన్నా నో ప్రాబ్లం, x లో ఖాళీ ఉండకూడదు. ఎందుకంటే ఫంక్షన్ డెఫినేషన్ లోనే ఈచ్ ఎలిమెంట్ కి ఇమేజ్ ఉండాలంటున్నాం కదా. ఇక్కడ ఎక్స్ ఈ డొమైన్ లో ఖాళీగా ఉండకూడదు ఎలిమెంట్స్. దట్ మీన్స్ ప్రతి ఎలిమెంట్ మ్యాప్ చేయబడి ఉండాలి. సో అందుకే ఇక్కడ x1 x2 x3 ఆ మూడింటిని మ్యాప్ చేసాం కదా మరి. ఓకే, అండ్ యూనిక్ ఇమేజ్ ఉందో లేదో చెక్ చేసుకోవడమే. x1 y1 x2 కి y3 x3 కి y2 యూనిక్ ఇమేజెస్ ఉన్నాయి. ఓకే, అండ్ దిస్ ఇస్ ఎ ఫంక్షన్. yes, f from x to y is a function. Okay, so the next example, let p be the set of all positive integers. Set of all positive integers in p అనుకున్నాం ఇక్కడ. And define sigma. Sigma is a function అన్నమాట. ఇక్కడ p to p, p నుంచి p కి డిఫైన్ చేస్తాం. Sigma from p to p such that sigma of n equal to n plus 1, where n belongs to p. Determine if sigma is a function. Sigma function అవుతుంది కదా చెక్ చేయమంటారు ఇక్కడ. చూడండి, sigma is from p to p. P is the set of all positive integers. ఎలా డిఫైన్ చేసాం, సిగ్మా ఆఫ్ n ఈక్వల్ టు n ప్లస్ 1. పాజిటివ్ ఇంటీజర్స్ కాబట్టి 1 నుంచి స్టార్ట్ అవుతాయి. సిగ్మా ఆఫ్ 1 చూడండి, క్లియర్లీ సిగ్మా ఆఫ్ 1 2, సిగ్మా ఆఫ్ 3 3. ఎందుకు, సిగ్మా ఆఫ్ n అంటే n ప్లస్ 1 కదా. సిగ్మా ఆఫ్ 1 1 ప్లస్ 1 2, సిగ్మా ఆఫ్ 2 2 ప్లస్ 1 3, సిగ్మా ఆఫ్ 3 3 ప్లస్ 1 4. కాబట్టి ఇక్కడ ఏమైందంటే sigma of 1, clearly sigma of 1 is 2, sigma of 2 is 3, sigma of 3 is 4, sigma of 4 is 5, and so on. అలా కంటిన్యూ అవుతుంది. ఎందుకంటే ఇది ఇన్ఫైనైట్లీ కదా మరి పాజిటివ్ ఇంటిజర్స్. ఈచ్ ఎలిమెంట్ కి యూనిక్ ఇమేజ్ ఉంది మరి. 1 కు 2, 2 కి 3, 3 కి 4. ప్రతి ఎలిమెంట్ కి యూనిక్ ఇమేజ్ కదా. సేమ్ ఎలిమెంట్ కి 2 ఇమేజెస్ లేవు కదా. ఓకే, therefore we can conclude that sigma is a function. Okay, the function sigma is define చేసిన సిగ్మా అనే ఫంక్షన్ ఏమంటాం అంటే ఇలా డిఫైన్ చేస్తే sigma from p to p such that sigma of n equal to n, then this function sigma is called Peano's successor function. Peano's successor function. Okay, sigma of n equal to n plus 1. Okay, so the next definition, if f from x to y is a function, if f from x to y is a function and a is subset of x, f is a function from capital X to capital Y, and a is a subset of x. x కు సబ్సెట్ తీసుకున్నాం a ని, then g అనే ఫంక్షన్ డిఫైన్ చేస్తాం from a to y. G is a function from a to y defined by g of a equal to f of a for all a belongs to a. ఆల్రెడీ మన దగ్గర ఫంక్షన్ f ఉంది. f is a function from x to y, ఆల్రెడీ దట్ ఈస్ ఫంక్షన్. ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాం అంటే x కు ఒక సబ్సెట్ a తీసుకుని g is a function from a to y డిఫైన్ చేస్తాం. x to y కాదు, g is from a to y. a is a part of x. Okay, g from a to y is defined by g of a equal to f of a అనొచ్చు ఇలాగా. ఎందుకు, ఆల్రెడీ a is a part of x కదా, ఆల్రెడీ f is a function. ఇక్కడ g ని ఎలా డిఫైన్ చేస్తారంటే g of a equal to f of a for all a belongs to a is a function అవుతుందండి దేని నుంచి, a నుంచి y కి. and this g is called the restriction of f to a. ఆల్రెడీ f x to y ఫంక్షన్, మనం ఏం చేసామంటే x ఒక సబ్సెట్ a తీసుకొని a నుంచి y కి ఫంక్షన్ g డిఫైన్ చేసాం. ఎలాగా, ఇమేజెస్ సేమే, g of a అంటే f of a. కాబట్టి డొమైన్ a కి రిస్ట్రిక్ట్ చేసాం, x ఉండే డొమైన్ a కి రిస్ట్రిక్ట్ చేసాం. రిమైనింగ్ అంతా సేమే ఫంక్షన్ డెఫినేషన్, g of a equal f of a. ఓకే, ఇక్కడ this g is called the restriction of f to a.
fx2y దాన్ని ఏకి రిస్ట్రిక్ట్ చేసాం, ఏ నుంచి y కనమాట ఇప్పుడు ఫంక్షన్. ఓకే, ఇస్ కాల్డ్ ద రిస్ట్రిక్షన్ ఆఫ్ f టు a అండ్ ఇస్ డినోటెడ్ బై f బై a. ఇలా రాస్తాం అంటే f ఈజ్ రిస్ట్రిక్టెడ్ టు a, అంటే డొమైన్ ఏకి రిస్ట్రిక్ట్ చేస్తామని. ఓకే, ఫైండ్ ద రేంజ్ ఆఫ్ f which is given below. ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చారు చూడండి ఇక్కడ. ఆల్రెడీ రేంజ్ అంటే ఏం చెప్పాం, సెట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇమేజెస్ ఆఫ్ ద ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ ది డొమైన్. డొమైన్ లో ఉండే ఎలిమెంట్స్ అన్నిటికీ ఇమేజెస్ రాస్తాం, అదే రేంజ్ సెట్. ఓకే, ఫైండ్ ద రేంజ్ ఆఫ్ ఎఫ్ విచ్ ఇస్ గివెన్ బిలో. ఫంక్షన్ ఇచ్చారు ఇక్కడ, డెఫినేషన్ ఇవ్వకుండా గ్రాఫ్ లో ఇచ్చారు. ఓకే, ఇస్ ఇట్ ఏ ఫంక్షన్? ఫస్ట్, ఇస్ ఇట్ ఏ ఫంక్షన్? ఎస్, ఎవ్రీ ఎలిమెంట్ ఇన్ ది డొమైన్ హ్యాస్ ఏ యూనిక్ ఇమేజ్. 1కి 1, 2కి 3, 3కి 1, 3కి 1 కదా ఉంది, మరి 4కి 3, ఈచ్ ఎలిమెంట్కి యూనిక్ ఇమేజ్ కదా ఉంది. చూడండి, అబ్జర్వ్ చేయండి ఇక్కడ. డొమైన్, కోడొమైన్లో ఎలిమెంట్స్ ఖాళీగా ఉన్నా నో ప్రాబ్లం, డొమైన్లో ఎలిమెంట్స్ ఖాళీగా ఉండకూడదు, ప్రతి ఎలిమెంట్ మ్యాప్ చేయబడి ఉండాలి. అదే కదా ఫంక్షన్ డెఫినేషన్. ఈచ్ ఎలిమెంట్ ఇన్ ది డొమైన్ హ్యాస్ యూనిక్ ఇమేజ్. అంటే ఇక్కడ డొమైన్లో ఎలిమెంట్ ఏది ఖాళీగా ఉండకూడదు, కోడొమైన్లో ఉండొచ్చు. ఓకేనా, ఇక్కడ చూడండి 1కి 1, 2కి 3, 3కి 1, 4కి 3. దట్ మీన్స్ ఎవ్రీ ఎలిమెంట్ ఆఫ్ ఏ హ్యాస్ యూనిక్ ఇమేజ్. యూనిక్ కదా, 1కి 2 ఇమేజ్ లేవు కదా. 1 has only one image, that is 1. 2 has only one image, that is 3. 3 has only one image, that is 1. 4 has only one image, that is 3. Clearly f is a function. Range అంటే ఇమేజెస్ అన్నీ ఒక సెట్ లో రాస్తాం, అది రేంజ్. ఇక్కడ రేంజ్ ఏంటి చెప్పండి. ఇక్కడ ఇమేజెస్ ఏమున్నాయి, 1, 3, వాటికే కదా మ్యాప్ చేయబడి ఉన్నాయి ఇక్కడ. కాబట్టి 1, 3 రేంజ్ సెట్. ఓకేనా, అవుతుందా? నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్. If the function f defined by f(x equal to x square plus 1) on the set -2, -1, 0, 1, 2, find the range of f. The function f defined by f of x equal to x square plus 1. ఎలా డిఫైన్ చేశారు? on the set -2, -1, 0, 1, 2 అంటే డొమైన్ ఇదని అర్థం. డిఫైన్డ్ ఆన్ ది సెట్ అంటే డొమైన్ అని అర్థం. ఓకే, f of x equal to x square plus 1 on the set -2, -1, 0, 1, 2 దీన్ని డిఫైన్ చేస్తే ఫైండ్ ద రేంజ్ ఆఫ్ f. రేంజ్ ఏంటంటే ఇమేజెస్ అన్ని ఒక సెట్ లో ఇడవే, ఇమేజెస్ ఫైండ్ చేస్తున్నాం ఇక్కడ. గివెన్ f of x equal to x square plus 1, డొమైన్ ఏంటి, -2, -1, 0, 1, 2. ప్రతి ఎలిమెంట్ కి ఇమేజ్ ఫైండ్ చేయండి. f of -2, -2 whole square plus 1, 5. f of -1, -1 whole square plus 1, 2. f of 0, 0 square plus 1, 1. f of 1, 1 square plus 1, 2. f of 2, 2 square plus 1, 5. టోటల్ ఇక ఎలిమెంట్స్ చూడండి, ఇమేజెస్ చూడండి. 5 ఒకటి, 2, 1, 2, 5 ఇవే ఉన్నాయి. ఓకేనా, కాబట్టి ఇమేజెస్ సెట్ ఏమవుతుంది, 1, 2, 5 అదే రేంజ్. ఓకే, రేంజ్ ఆఫ్ ఎఫ్ ఒక సెట్ లో ఒక ఎలిమెంట్ 2 టైమ్స్ రాయం కదా మరి. ఓకేనా, రేంజ్ ఆఫ్ ఎఫ్ ఈజ్ ఇమేజెస్ చూడండి 5 to 1 to 5 అంటే రేంజ్ ఈజ్ 1 to 5. ఓకేనా, నెక్స్ట్ బైజెక్టివ్ ఫంక్షన్స్. నెక్స్ట్ టాపిక్, బైజెక్టివ్ functions. To know this, first you have to know one-to-one function and on-to. One-to-one function ఏంటి చూద్దాం. Mapping f from mapping అన్న function ఒకటే. Okay, mapping f from x to y is called one-to-one or one-one or injective. One-to-one అంటూ లేకపోతే one-one అని రాయొచ్చు సింపుల్ గా, or injective mapping or injection అని కూడా అనొచ్చు. Okay, the mapping f from x to y is called one-to-one if distinct elements of x are mapped into distinct elements of y. అర్థం ఏంటి, f from x to y 1-1 అనాలంటే డిస్టింక్ట్ ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ x అంటే డొమైన్, డొమైన్ లో ఉండే డిస్టింక్ట్ ఎలిమెంట్స్ ఆర్ మ్యాప్డ్ ఇంటూ డిస్టింక్ట్ ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ y. అంటే డిస్టింక్ట్ ఎలిమెంట్స్ కి ఇమేజెస్ డిస్టింక్ట్ గా ఉండాలి. ఓకేనా, ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి, ఇక్కడ చూడండి. See this 1 and 3. చూడండి, observe 1 and 3 in the domain 1 and 3. What is the image of 1? 1. Image of 3? 1. 1 and 3 are distinct, but they don't have distinct images.
రెండింటికి కూడా ఒకటే ఇమేజ్ ఉంది, ఏంటి 1. ఓకేనా, 1 3 డిస్టింక్ట్ ఎలిమెంట్సే, కానీ ఆ రెండింటికి ఇమేజెస్ డిస్టింక్ట్ కాదు కదా, 1 ఒకటే ఇమేజ్. కాబట్టి ఇది 1-to-1 ఫంక్షన్ కాదనమాట ఇది. ఓకేనా, 1-to-1 ఫంక్షన్ అవ్వాలంటే డిస్టింక్ట్ ఎలిమెంట్స్ ఇన్ ది డొమైన్ హ్యావ్ డిస్టింక్ట్ ఇమేజెస్. ఓకే, mapping f from x to y is called 1-to-1 if distinct elements of x are mapped into distinct elements of y. In other words, చూడండి ఇలా కూడా చెప్పవచ్చు, f is said to be 1-to-1 if f of x1 equal to f of x2. అంటే ఇమేజెస్ ఈక్వల్ అయ్యి అంటే కంపల్సరిగా ఆ ఎలిమెంట్స్ ఈక్వల్ అవ్వాలి. 1-1 ఇలా కూడా చెప్పవచ్చు, f is said to be 1-to-1 if f of x1 equal to f of x2 అయితే x1
Hello? Audible? Hello? Hello? Something. Yes, sir, you are audible. Okay. Serious. Disconnect. Find the first one. What is the range of this function? Range of f equal to 1, 3. But codomain ఏంటి ఇక్కడ? Codomain 1, 2, 3, 4. Range is 1, 3. The range equal to codomain అవ్వలేదు కదా? ఓకేనా? అలా range equal to codomain అయితే then that function is called onto. ఓకే? అర్థమైందా? అంటే ఇప్పుడు onto అంటే ఈ కోడోమైన్ ఎలిమెంట్స్ కూడా ఏవి ఖాళీగా ఉండకూడదు, అన్ని కూడా మ్యాప్ చేసి ఉండదు. సింపుల్గా అర్థం చేసుకోవాలంటే ఎవ్రీ ఎలిమెంట్ హ్యాస్ ప్రీమేస్. ఓకే, సో ద డెఫినేషన్ ఆఫ్ ఆన్ టు mapping f from x to y is called onto or surjective if its range is equal to y. అంటే రేంజ్ ఈక్వల్ టు కోడోమైన్ అయిపోయింది. అంటే దీని అర్థం ఏంటి? ఎవ్రీ ఎలిమెంట్ ఇన్ ది కోడోమైన్ హ్యాస్ ప్రీమేస్. అంటే ఇప్పుడు కోడోమైన్ ఎలిమెంట్స్ కూడా ఏవి ఖాళీగా ఉండవు. ఓకేనా? రేంజ్ ఈక్వల్ టు కోడోమైన్ అయితే దెన్ దట్ ఫంక్షన్ ఈస్ కాల్డ్ onto. Otherwise it is called into function. Okay. In other words, f of x equal to y. So ఇలా కూడా చెప్తాను. Range అంటే f of x అనే కదా అర్థం. f of capital X equal to y. That is the range of f is equal to the entire codomain y. Yeah? You see that? F is onto. Okay? F is onto అయితే then we say that f maps x onto y అంటాం. f maps x into y అను. f is onto mapping అని తెలిస్తే మనకి f maps x onto y. Okay? Understand onto mapping? If the range is equal to codomain, that means every element in the codomain has a preimage. Okay? Next, bisective mapping. ఈ 1 to 1 onto రెండు అయితే ఆ ఫంక్షన్ bisective mapping ఉంటుంది. 1 to 1 అవడం అంటే ఏం చెప్పాం? Distinct elements are having distinct images. Onto అవడం అంటే range of the function is equal to codomain అవ్వాలి. Okay? See the bisective mapping definition. The mapping f from x to y is called 1 to 1 onto or bisective. The mapping f from x to y is called 1 to 1 onto or bisective. అంటే ఏంటి? 1 to 1 by onto రెండో బర్. Okay? If it is both 1 to 1 and onto, both 1 to 1 and onto అయితే దాన్ని ఏమంటాం? Bisective mapping అంటాం, or simply bijection. Okay? అయితే 1 to 1 onto 1 కూడా అనొచ్చు. Both 1 to 1 and onto అయితే then that function f is called a bisective mapping or bijection. Such a mapping is also called a 1 to 1 correspondence between x and y. ఇదన్నమాట. చూడండి, bijection అంటే ఇది ఇప్పుడు మీనింగ్. bijection 1 to 1 అవ్వాలి, onto అవ్వాలి కదా. 1 to 1 అవడం అంటే distinct elements are having distinct images. మరి onto అవడం అంటే every element in the codomain has preimage. అంటే కోడోమైన్ ఎలిమెంట్స్ కూడా ఖాళీ ఉండకూడదు. కాబట్టి ఇప్పుడు 1 to 1 కరస్పాండెన్స్ ఉండాలి, ఒకదానికి ఒకటే. అర్థమవుతుందా? ఒక ఎలిమెంట్కి 2 ఎలిమెంట్స్కి సేమ్ ఇమేజ్ ఉండకూడదు. 1 to 1 అవ్వాలి కదా. మరి 1 to 1 on to 1 there is a 1 to 1 correspondence between x and y అన్న ఒకటే. అదే బైజెక్షన్ అన్న 1 to 1 కరస్పాండెన్స్ అంటే ఒక ఎలిమెంట్కి ఒక ఇమేజ్. అలాగే the bijection of 1 to 1 correspondence between x and y and modern. See the example. So that a map f from R to R defined by f x equal to x plus 1 for x belongs to R is a bisective mapping from R to R. R నుంచి R కే డిఫైన్ చేశారు ఇక్కడ. R is a set of all real numbers. ఎలా డిఫైన్ చేశారు? ఫంక్షన్ f x equal to x plus 1. ఇప్పుడు ఏం ప్రూవ్ చేయాలి? దిస్ ఫంక్షన్ is a bisective mapping అని చెప్పాలి R to R. Okay. See the solution. Given f from R to R by f x equal to x plus 1 for all x belongs to R. You have to prove that f is a bijection.
That is to prove that f is 1 to 1 and on to bijection ఇదే కదా మరి 1 to 1 అని చెప్పని on to 2 అవ్వాలి. ఓకే, సో ద ఫస్ట్ వన్ 1 to 1 ప్రూవ్ చేస్తాం. that xy belongs to R and f of x equal to f of y. అలాంటి చెప్పాం కదా 1 to 1 అని 1 to 1 అంటే అప్పుడు డిస్టింక్ట్ ఎలిమెంట్స్ ఆర్ హ్యావింగ్ డిస్టింక్ట్ ఇమేజెస్. దాన్ని ఇంకోలో ఎలా చెప్పాం, f of x equal f of y అయితే x equal y అయిపోవాలి. అంటే ఇమేజెస్ ఈక్వల్ అయితే కరస్పాండింగ్ ఎలిమెంట్స్ ఈక్వల్ అవ్వాలి, లేకపోతే డిస్టింక్ట్ ఎలిమెంట్స్ హ్యావ్ ద సేమ్ ఇమేజ్ అని అర్థం వస్తుంది. ఓకే, కాబట్టి f of x equal f of y అయితే x equal y అవ్వాలి. అదే ప్రూవ్ చేస్తున్నాం. నెక్స్ట్ xy belongs to R and f of x equal to f of y. Okay, implies f of x equal to x plus 1, f of y equal to ఫంక్షన్ డెఫినేషన్ ఇచ్చారు కదా చూడండి, f of x అంటే 2x plus 1, f of x equal f of y అనుకున్నాం, x equal y అని ప్రూవ్ చేయాలి అని చెప్పాలి. f of x equal f of y implies f of x అంటే 2x plus 1 is equal to f of y 2y plus 1. బోత్ సైడ్స్ 1 క్యాన్సిల్ చేయండి, 2x equal 2y అయింది, 2 క్యాన్సిల్ చేస్తే x equal y అయింది. ఇదే మనం చెప్పాల్సింది. f of x equal f of y అనుకుని x equal y అని చెప్పు. hence f is 1 to 1. 1 to 1 ప్రూవ్ చేయడం ఇదే అర్థం. f of x equal f of y అని తీసుకుంటాం, x equal y అని ప్రూవ్ చేయాలి. ఓకే, then f is 1 to 1. నెక్స్ట్ ఆన్ టు అంటే ఏం చెప్పాం, ద రేంజ్ is equal to codomain. Range of the function equal to codomain. దాని మీనింగ్ ఏంటి, ఎవ్రీ ఎలిమెంట్ ఇన్ ది కోడొమైన్ హ్యాస్ ప్రీమేజ్. అంటే కోడొమైన్ ఎలిమెంట్స్ ఏవి ఖాళీగా ఉండవు, ప్రతి ఎలిమెంట్ మ్యాప్ చేయబడి ఉంటుంది. ఓకేనా, కాబట్టి ఏం చేస్తామంటే ఇప్పుడు కోడొమైన్ నుంచి స్టార్ట్ అవుతాం అనమాట. ఆన్ టు అని ప్రూవ్ చేయడానికి కోడొమైన్లో ఒక ఎలిమెంట్ తీసుకుంటాం. కోడొమైన్ అంటే f from x to y ఫంక్షన్ అయితే y ని కోడొమైన్ అంటాం, x ఈజ్ డొమైన్. ఆ కోడొమైన్లో తీసుకున్న ప్రతి ఎలిమెంట్ కరస్పాండింగ్ గా ప్రీమేజ్ ఉండాలి. f of x equal y అయితే x కి ఇమేజ్ y కి ప్రీమేజ్ x అని అర్థం. ఓకే, లెట్ y బి అన్ ఎలిమెంట్ ఇన్ ది డొమైన్, కోడొమైన్ ఆర్ కోడొమైన్ లో తీసుకున్నాం. ఇప్పుడు y కరస్పాండింగ్ గా ప్రీమేజ్ ఉండాలి, ప్రతి ఎలిమెంట్ కి ప్రీమేజ్ ఉండాలి కదా మరి. దెన్ y ఈక్వల్ టు f of x అనుకోండి, అలాంటి x ఎగ్జిస్ట్ అయిందో చూద్దాం. y ఈక్వల్ f of x అని తీసుకున్నాం, ఇంప్లైస్ y ఈక్వల్ వాట్ ఈస్ f of x బై డెఫినిషన్ 2x plus 1. implies x equal to, from this x equal అవుతుంది y minus 1 by 2. Clearly x equal to y minus 1 by 2 belongs to our domain, and therefore every element, so ఏం తీసుకున్నామంటే y be an element in the codomain అనుకున్నాం. y corresponding గా ప్రీమేజ్ ఎగ్జిస్ట్ అవ్వాలి కదా. y equal f of x అయితే x అని ప్రీమేజ్ అవుతుంది. y equal f of x అని తీసుకున్నాడు, అలాంటి x ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది అనేది చూస్తాం. y equal to f of x implies y equal to x plus 1. From this x equal to y minus 1 by 2. x equal to y minus 1 by 2 belongs to our కరెక్టే కదా. కాబట్టి y అనే ఎలిమెంట్ కి తీసుకుంటే దాని కరస్పాండింగ్ ప్రీమేజ్ ఏంటి, x equal to y minus 1 by 2. And hence every element, so thus every element in the codomain has a preimage. Okay, and hence f is on to. లేకపోతే ఇక్కడ f of x చెక్ చేసుకోండి మీరు. y తీసుకున్న కోడొమైన్ లో f of x ఈక్వల్ y అయ్యేటట్లు x ఎగ్జిస్ట్ అవ్వాలి. వాట్ ఈస్ f of x? x ఈజ్ y minus 1 by 2 అని వచ్చింది మనకి. f of x పెట్టండి, f of y minus 1 by 2 ఏమవుతుంది? f of y minus 1 by 2 అంటే వాట్ ఈస్ f of x? f of x is 2x plus 1 by 2, 2x plus 1. f of y minus 1 by 2, x plus లో y minus 1 by 2 పెట్టండి, 2 క్యాన్సిల్ అయిపోయి y minus 1 plus 1 y, f of x ఈక్వల్ y వచ్చింది కదా మరి. ఇదన్నమాట కరస్పాండింగ్ ప్రీమేజ్. y తీసుకుంటే దాని కరస్పాండింగ్ ప్రీమేజ్ y minus 1 by 2 మన ఎగ్జిస్ట్ అయింది కాబట్టి f of x ఈక్వల్ y అయ్యేటట్లు. Therefore every element in the codomain has the preimage. Therefore f is on to, and f is the bisective map. ఎందుకు ఆల్రెడీ 1 1 అయింది ఇక్కడ, f is 1 to 1 అయింది, and here f is on to అయింది. 1 to 1 on to అయితే దాన్ని bisective mapping ఉంటాం. Hence f is a bisective map. Understand? Okay. See the next example. If g from R to R defined by g of x equal to x, x belongs to R, where R is the set of all real numbers, then show that g is a bisective map. Mapping or simply map అంటాడు. Mapping అనే ఫంక్షన్ ఒకటి. g from R to R define చేశారు ఎలా అంటే g of x equal to x, where x belongs to R. R is the set of all real numbers. ఈ g bisective map అని ప్రూవ్ చేయాలి మనం.
Bisective అంటే 1 to 1 and on to. Says, see the solution. Given G from R to R by G of X equal to X. Let's show that G is the bisection. That is, G is 1 to 1 and on to 1 project. Let 1 1 and Japan G of X equal to G of Y. Then X equal to Y and project. Let XY belongs to R in the domain and G of X equal to G of Y in this form. Implies X equal to Y. Correct again, G of X and X. So definition G of X equal to X. Implies G of X equal to X, G of Y equal to Y. X equal to Y. G of X equal to G of Y in this form. We have X equal to Y. Therefore, G is 1 to 1. Okay. Next, every element in the codomain has preimage and Japan. Okay. So let Y belongs to R. Codomain. Domain no codomain kuda R. F from R to R kada. Okay, clearly mention is let Y belongs to R. Domain. Codomain. Sorry. Codomain. In Y corresponding to preimage ఉన్నది domain లో. Then clearly we have G of Y equal to Y for this Y. ఈ Y కే Y R లో తీసుకున్న codomain లో. For this Y, G of Y equal to Y అవుతుంది కదా. And Y కి preimage ఏంటి Y. That is every element in the codomain has the preimage. Therefore G is on to. And G is bisective map. Already 1 to 1 అయింది. ఇక్కడ on to అయింది కాబట్టి bisective map. 1 to clear ఇది. G of X equal to X అని ఇచ్చారు కదా మనకి ఫంక్షన్ డెఫినిషన్. Y తీసుకున్న కోడమైన్ లో దానికి కరెస్పాండింగ్ ప్రీమియస్ Y. G of Y equal to Y కదా మరి. And G is on to G is bisective map. 1 1 on to అయింది కాబట్టి. Give an example of an onto map that is not 1 to 1. You simply write 1 to 1 అనక్కర్లేదు 1 1. No problem. Give an example of an onto map that is not 1 1. The onto అవ్వాలి 1 1 అవ్వకూడదు. చూడండి, let X equal to 1 2 3 and Y equal to AB. Define F from X to Y. ఇలా డిఫైన్ చేస్తున్నాం. F of 1 equal to A, F of 2 equal to B, F of 3 equal to B. ఇలా డిఫైన్ చేస్తాం. Is it a function first? మనం అంటూ తర్వాత చూద్దాం. ఫస్ట్ ఫంక్షన్ అయింది. ఎస్, ఫంక్షన్ అవ్వాలంటే ఎవ్రీ ఎలిమెంట్ ఇన్ ది డొమైన్ హ్యాస్ యూనిక్ ఇమేజ్. ఇప్పుడు 1 తీసుకున్నాం, 1కి యూనిక్ ఇమేజ్ ఉంది A, 2కి ఒకటే కదా ఇమేజ్ B, 3కి ఒకటే ఇమేజ్ B. దిస్ ఇస్ ఫంక్షన్, నో డౌట్. ఈజ్ ఇట్ ఆన్ టు అవ్వాలంటే ఏం చెప్పాం? రేంజ్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు కోడమైన్. సింపుల్గా మనకు అర్థం అవ్వాలంటే ఆ కోడమైన్లో ఎలిమెంట్స్ ఏవి ఖాళీగా ఉండకూడదు. ఇక్కడ ఏవి చూడండి, 2 మ్యాప్ చేసి ఉన్నాయి కాబట్టి క్లియర్లీ ఆన్ టు అని చెప్పచ్చు. ఇలా ఇస్తే ఫంక్షన్ డెఫినేషన్ ఇవ్వకుండా ఇలా గ్రాఫికల్గా ఇస్తే కోడమైన్లో ఎలిమెంట్స్ ఏవి ఖాళీగా లేకపోతే ఆన్ టు ఏది. ఓకే, చూడండి బై డెఫినేషన్ మనం చెప్పాలంటే రేంజ్ ఆఫ్ ఎఫ్ ఎట్ ద రేంజ్ ఏంటి? సెట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇమేజెస్. సెట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇమేజెస్ ఏంటి? ఏబి ఒక సెట్లో రాస్తాం. దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు వై కదా మరి. కోడమైన్ వైయే కదా మరి. కోడమైన్ వైయే కదా ఏబి. ఓకే, రేంజ్ ఈక్వల్ టు కోడమైన్ అండ్ ఎఫ్ ఈజ్ ఆన్ టు. ఎఫ్ ఆన్ టు అయింది కానీ 1 1 అవ్వదు. ఇది కూడా చూసాను చెప్పచ్చు. ఎందుకు? డిస్టింక్ట్ ఎలిమెంట్స్కి డిస్టింక్ట్ ఇమేజెస్ ఉండదు. ఇక్కడ 2 and 3 ఆర్ డిస్టింక్ట్ ఎలిమెంట్స్ బట్ దే డోంట్ హ్యావ్ డిస్టింక్ట్ ఇమేజెస్. 2 3 డిస్టింక్టే అండ్ వాటికి డిస్టింక్ట్ ఇమేజెస్ లేవు. రెండింటికి ఇమేజ్ బిఏ కాబట్టి దిస్ ఇస్ నాట్ 1 to 1. But F is not 1 to 1 because 2 and 3 are distinct elements but they have the same image B. Understand? Okay, this is an example for on to which is not 1 1. The next problem. Give an example of 1 to 1 map. It is not on to. 1 to 1 అవ్వాలి, on to అవ్వకూడదు. కోడమైన్ ఎలిమెంట్స్ ఎప్పుడైతే ఖాళీగా ఉన్నాయో మ్యాప్ చేయకుండా దట్ ఈస్ నాట్ ఆన్ టు. చూడండి గ్రాఫ్ చూసి డైరెక్ట్ చెప్పేసి మనం ఆన్ టు కాదని. ఎందుకు? 3 ఖాళీగా ఉంది కదా మరి. అక్కడ దెర్ ఇస్ నో ప్రీమేజ్ ఫర్ 3. ప్రతి ఎలిమెంట్కి ప్రీమేజ్ ఉండాలి. ఈ గ్రాఫ్ని చూసి అన్నీ చెప్పొచ్చు మనం. సొల్యూషన్ దట్ జీ ఫ్రమ్ ఏబి టు 1 2 3 డిఫైన్ చేస్తాం. ఎలా అంటే జీ ఆఫ్ ఏ ఈక్వల్ టు 1, జీ ఆఫ్ బి ఈక్వల్ టు 2. And clearly G is 1 to 1. Sorry, 1 to 1. Okay. In example, give an example of 1 to 1 map that is not on to 1 but sorry 1 to 1. Because different elements have different images. AB
ఆర్ డిస్టింక్ట్. వాటికి ఇమేజ్ ఏంటి 1 2, ఏకి 1 బీకి 2. డిస్టింక్ట్ కదా అవి కూడా. డిస్టింక్ట్ ఎలిమెంట్స్ ఆర్ హ్యావింగ్ డిస్టింక్ట్ ఇమేజెస్ అయితే then the function is 1 1. Clearly G is 1 1 to 1, that is not 1 to 1 to కాదని నేను చెప్పాల్సింది. Okay, clearly G is 1 to 1 since distinct elements have distinct images, but G is not on to because range of G చెప్పండి ఎంత range of G. What is range of G? 1 to. Range అంటే images అన్న ఒక సెట్ లో వేస్తాం 1 to. Range of G 1 to, but కోడమైన్ ఏంటి 1 to 3. B కదా కోడమైన్, కాబట్టి range equal కోడమైన్ అవ్వలేదు. Okay, because range of G not equal to B means కోడమైన్. Range కోడమైన్ అవ్వలేదు కాబట్టి this function is not on to. Understand? This is an example for a function which is 1 to 1 but not 1 to. Understand? This is the next definition, identity function. Let x be any set. Identity function definition. Let x be any set and f be a function such that f from x to x. Identity function అన్నా అంటే డొమైన్ కోడొమైన్ కూడా సేమ్ ఉంటాయి. సేమ్ సెట్ కే డిఫైన్ చేయాలి. f from x to x. Let x be any set and f be a function such that f from x to x is defined as f x equal x and x image x, y image y, z image z. అంటే సేమ్ ఇమేజ్ అనమాట. 1 కు 1, 2 కు 2, 3 కి 3. ఓకే, ఎలిమెంట్ కి సేమ్ ఇమేజ్ ఉండాలి. f x equal x or x belongs to x, then f is called identity function or identity transformation. Identity function identity transformation ఉంటుంది on x. For x was defined చేస్తే కదా, and it is denoted by I or ix. ఈ ix అని రాస్తే ఇంకా క్లియర్ గా ఉంటుంది. ఏంటి ఐడెంటిటీ మ్యాపింగ్ ix అని రాసామంటే డొమైన్ ఏంటో అర్థమైపోతుంది. I suffix x అని రాసాం కదా క్యాపిటల్ X. That means I is an identity mapping on x. That means I from x to x such that I of x equal x అని. Understand? Identity mapping అంటే ఎలిమెంట్ కి ఇమేజ్ సేమ్, x కి x, y కి y, z కి z అలా. If x equal x అయితే then f is called identity mapping and it is denoted by I or ix. X ను డిఫైన్ చేస్తే ix. This is the problem. Prove that f from x to x defined by f from x to x defined by f x equal to 1 by x for all x belongs to x, where x equal to x belongs to r, x not equal to 0. And r లో ఉండే నాన్ జీరో ఎలిమెంట్స్ అన్ని పెట్టాం x లో, where r is a set of real numbers. Is a bijection prove చేయాలంటే చూడండి, f from x to x, x into x కి మ్యాపింగ్ ఎలా డిఫైన్ చేస్తారంటే f x equal to 1 by x for all x belongs to capital X. What is capital X here? X belongs to r, x not equal to 0. అంటే r అంటే రియల్ నెంబర్ సిస్టమే. రియల్ నెంబర్ సిస్టమ్ నాన్ జీరో ఎలిమెంట్స్ అన్ని x లో పెట్టాం. ఎందుకంటే ఇక్కడ డెఫినేషన్ ఎలా ఇచ్చామంటే f x equal to 1 by x అని ఇచ్చాం కదా. మరి x 0 అయితే 1 by 0 ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది కదా, కాబట్టి నాన్ జీరో అయి ఉండదు డొమైన్ ఎలిమెంట్స్ అన్ని. అందుకే క్యాపిటల్ X టు x మ్యాపింగ్ క్యాపిటల్ X ఈక్వల్ టు x బిలాంగ్స్ టు r సచ్ దట్ x నాట్ ఈక్వల్ టు 0. నాన్ జీరో ఎలిమెంట్స్, నాన్ జీరో రియల్ నెంబర్స్ అన్ని క్యాపిటల్ X లో పెట్టాం. క్యాపిటల్ X ఈక్వల్ టు x 1 by x అని డిఫైన్ చేస్తే ఈ ఫంక్షన్ బైజెక్షన్ ప్రూవ్ చేయమంటున్నారు. బైజెక్షన్ అంటే 1 to 1 and 1 to. This is the solution. Let x comma y belongs to capital X and f x equal to f of y. Then xy belongs to capital X and అర్థం ఏంటి? xy belongs to capital X అంటే రియల్ నెంబర్స్ లోవే, బట్ x not equal to 0, y not equal to 0 ఉంది capital X లో కాబట్టి. Then x not equal to 0, so xy belongs to x and f of x equal to f of y అని తీసుకున్నాం. ఎందుకు 1 1 అని చెప్పడానికి, 1 1 అని చెప్పడానికి f x equal to f of y అనుకొని x equal to y అని చెప్పాలి. ఓకే, that xy belongs to capital X domain and f x equal to f of y. Then x not equal to 0, y not equal to 0 ఎందుకంటే x capital X ఉన్నాయి కాబట్టి. And f x equal to f of y means 1 by x equal to 1 by y. Because definition of f x equal to 1 by x అని ఇచ్చారు ఇక్కడ. 1 by x equal to 1 by y implies x equal to y. Therefore f is 1 1. f x equal to f of y ని తీసుకొని x equal to y అని చెప్పాం. ఇదే 1 to 1 అంటే
Therefore f is 1 to 1. Next, on to 1 చెప్పాలంటే every element in the codomain has a preimage. కాబట్టి codomain స్టార్ట్ అవుతాం. That y belongs to capital X. డొమైన్ కోడోమైన్ capital X ఏ, కానీ ఆన్ టు చెప్పడానికి ఎవ్రీ ఎలిమెంట్ ఇన్ ది కోడోమైన్ అనాలి కదా, కాబట్టి కోడోమైన్ స్టార్ట్ అవుతుంది. Let y belongs to capital X, కోడోమైన్. Then there exists x equal to 1 by y. ఒక ఎలిమెంట్ ఎగ్జిస్ట్ అవుతుందంటే x ఏంటంటే అది 1 by y belongs to capital X such that చూడండి f x equal to f of 1 by y. x అని 1 by y అనుకున్నాం కదా, మరి f of 1 by y ఏమవుతుంది? f of x అంటే ఏంటి? 1 by x. f of 1 by y 1 by 1 by y is equal ఎంత? y. అంటే y తీసుకుంటే దాని కరెస్పాండింగ్ x అనే ప్రీమేజ్ ఎగ్జిస్ట్ అయింది. x అంటే ఏంటి? 1 by y such that f of x equal to y. That means every element in the codomain has preimage. y తీసుకుంటే దాని కరెస్పాండింగ్ ప్రీమేజ్ x equal to 1 by y అన్నమాట. such that f of x equal to y. Every element in the codomain has preimage. ఇక్కడ రీజన్ బ్రాకెట్ లో రాస్తాను చూడండి. Since y not equal to 0 or y belongs to capital X కాబట్టి y not equal to 0. కాబట్టి 1 by y కూడా not equal to 0 అవుతుంది కదా. x ఉంటుందని చెప్పడానికి అనమాట రాస్తాను. y not equal to 0, y belongs to capital X కాబట్టి 1 by y that equal to x not equal to 0 and it belongs to capital X అని చెప్పడానికి. Okay. And if we take y belongs to x, there exists some x equal to 1 by y such that f of x equal to y. Hence every element in the codomain has the preimage. Hence f is on to. And thus f is bijection. Already 1 to 1 అని చెప్పాం, on to అయింది కాబట్టి bijection అయింది. Understand? Okay. See the next one. State which of the following are injections, surjections or bijections from R into R. R is the set of all real numbers. So two functions ఇచ్చారు ఇక్కడ. Which of the following are injections? Injection one one. Surjections onto, bijections one one onto one. R into R, where R is the set of all real numbers. Two functions ఇచ్చారు, R నుంచి R కి ఇది. ఎలా అంటే f of x equal to minus 2x ఒకటి, సెకండ్ వన్ g of x equal to x square minus 1. వీటిలో ఏవి 1 1 అవుతాయి, ఏవి ఆన్ టూ అవుతాయి, ఏవి బైజెక్షన్స్ అవుతాయి అని చెక్ చేయాలి. ఓకే, సొల్యూషన్. ఫస్ట్ వన్, let f from R to R defined by, ఫస్ట్ f చెక్ చేస్తున్నాం. f of x equal to minus 2x అని ఇచ్చారు. ఫస్ట్ 1 1 చూద్దాం. 1 1 అని చెప్పడానికి f of x equal to f of y అనుకుని x equal to y అని చెప్పాలి. అందుకే ఏం తీసుకున్నాం? Let f of x equal to f of y for x, y belongs to R. Implies f of x అంటే minus 2x కదా, డెఫినేషన్ అలా ఇచ్చాం మరి. ఓకే, f of x is minus 2x. Therefore f of y minus 2 అవుతుంది. Both sides minus 2 క్యాన్సిల్ చేయాలి. Implies x equal to y అయింది. f of x equal to f of y అయితే then x equal to y. Okay, therefore f is 1 1. f 1 1 అయింది. నెక్స్ట్ ఆన్ టు అని చెప్పాలంటే every element in the codomain has preimage. ప్రతి ఎలిమెంట్ కి ప్రీమేజ్ ఉందని చెప్పాలి. లెట్ y belongs to R. ఏంటి కోడోమైన్ తీసుకున్నాం, ఇక్కడ డొమైన్ కోడోమైన్ రెండు ఆర్లే, ఫ్రమ్ R to R కదా. లెట్ y belongs to R అండ్ y కూడా f of x అనుకోండి. ఆ x ఎగ్జిస్ట్ అయింది లేదు చూద్దాం ప్రీమేజ్. దెన్ y ఈక్వల్ టు minus 2x. y ఈక్వల్ f of x అని తీసుకున్నాం, ఆ x ఎగ్జిస్ట్ అవుతుందో చెక్ చేయడమే. y ఈక్వల్ f of x, y ఈక్వల్ టు f of x అని minus 2x. ఎంప్లాయిస్ x ఈక్వల్ ఏమవుతుంది? minus y by 2 అవుతుంది. అండ్ f of x చూద్దాం. f of x ఈక్వల్ y అయిపోతే x ఎగ్జిస్ట్ అయినట్టే ప్రీమేజ్. ఓకే, f of x, f of minus y by 2. మరి f of x అంటే అప్పుడు ఏంటి? minus 2x కదా, ఇక్కడ minus 2 into minus y by 2. 2 2 క్యాన్సిల్, minus 1 minus plus is equal to y అయింది. Therefore every element in the codomain, చూడండి y తీసుకున్నాం మనం, ఇక్కడ y తీసుకున్నాం. there exists x, ఏంటి x అంటే minus y by 2 such that f of x equal to y, and y కి ప్రీమేజ్ x ఎగ్జిస్ట్ అయింది. ప్రతి ఎలిమెంట్ కి ప్రీమేజ్ ఉన్నది. Therefore every element in the codomain has a preimage, and f is onto, that is surjection, and thus f is a bijection. ఆల్రెడీ ఇక్కడ 1 to 1 అయింది, ఇక్కడ on to అయింది కాబట్టి 1 1 on to అయితే bijection. So f is bijection. See the next one. Second one, g అన్నమాట. Given g from R to R defined by g of x equal to x square minus 1.
g from R to R డిఫైన్ చేసి ఎలా అంటే g of x equal to x square minus 1. g 1 1 on to bijection చెక్ చేద్దాం. Let x comma y belongs to R and g of x equal g of y. 1 1 అని చెప్పడానికి ఏం చెప్తాం? g of x equal g of y ని తీసుకొని prove that x equal to y. Let x belongs to R and g of x equal g of y implies g of x అంటే x square minus 1 is equal to g of y అంటే y square minus 1 implies both sides minus 1 can change. Which implies x square equal to y square. But x not equal to y. X square equal to y square అనేది మాత్రం x equal to y అవ్వాలని లేదు. X square equal to y square వచ్చింది మనం. But x not equal to y అని రాస్తాం. చూడండి దీనికి రీజన్ రాస్తాం చూడండి. For example 1 square equal to minus 1 square. లేదా 2 square equal to minus 2 square అనుకోండి. ఇంకో స్క్వేర్ చేస్తాం కాబట్టి. బట్ 1 నాట్ ఈక్వల్ మైనస్ 1 కదా, అంటే x స్క్వేర్ ఈక్వల్ y స్క్వేర్ అని మాత్రం x ఈక్వల్ y అవుతాం. ఓకే, కాబట్టి ఇక్కడ ఏమైందంటే ఇప్పుడు g of x ఈక్వల్ g of y అని తీసుకున్నాం. x స్క్వేర్ ఈక్వల్ y స్క్వేర్ అని వచ్చింది. బట్ x నాట్ ఈక్వల్ y. ఎగ్జాంపుల్ కూడా ఇచ్చాను ఇక్కడ. కాబట్టి g is not 1 to 1. g of x ఈక్వల్ g of y అని తీసుకున్నాం. x ఈక్వల్ y అవ్వలేదు. Therefore g is not 1 to 1. Also g is not on to. g on to కూడా కాదంట. Since, for instance, -2 has no preimage in R. ఇప్పుడు కాదన్నా అంటే ఏదో ఎగ్జాంపుల్ చెప్పడం. g on to కాదు. on to అవడం అంటే ప్రతి ఎలిమెంట్ ఎక్కడ కోడొమైన్ లో ప్రీమేజ్ ఉండదు. ఎవ్రీ ఎలిమెంట్ ఇన్ ది కోడొమైన్ హ్యాస్ ప్రీమేజ్. g is not on to since, for instance, -2 has no preimage in R. -2 ప్రీమేజ్ లేదంట డొమైన్ లో. ఎందుకంటే రీజన్ చెప్తాను చూడండి. సిన్స్ సపోజ్ g of x equal -2 కోడొమైన్ లో తీసుకున్నాం. దాని ప్రీమేజ్ ఎగ్జిస్ట్ అవ్వాలంటే x is in the domain such that g of x equal -2 కదా. కాబట్టి g of x equal -2 అని తీసుకున్నాం. ఆ x ఎగ్జిస్ట్ అయితే డొమైన్ లో దెన్ g is on to a. కానీ చూడండి g of x equal -2 implies what is the definition of g of x? x square minus 1. g of x అంటే x square minus 1. x square minus 1 equal to -2 implies x square ఏమైంది? -1 అయింది. -2 plus 1 కదా. x square -1 అయితే x ఏమవుతుంది? ప్లస్ ఆర్ మైనస్ రూట్ -1. రూట్ -1 అంటే i ప్లస్ ఆర్ మైనస్ i అని వచ్చింది. ఇవేంటి? కాంప్లెక్స్ నెంబర్స్. ఇవి ఇది ఇమాజినరీ కదా. దీస్ ఆర్ నాట్ రియల్ నెంబర్స్. డజంట్ బిలాంగ్స్ టు ఆర్ అని రాస్తాం చూడండి ఇక్కడ. డజంట్ బిలాంగ్ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ i అని వచ్చింది x, బట్ డజంట్ బిలాంగ్ టు ఆర్. అంటే ప్రీమేజ్ ఎగ్జిస్ట్ అవ్వలేదు. -2 అనే ఎలిమెంట్ కి ప్రీమేజ్ ఎగ్జిస్ట్ అవ్వలేదు. ఓకే, అంటే ఎవ్రీ ఎలిమెంట్ ఇన్ ది కోడొమైన్ ప్రీమేజ్ ఎగ్జిస్ట్ అవ్వాలి కదా. ఇక్కడ -2 ఎగ్జిస్ట్ అవ్వట్లేదు కాబట్టి దిస్ ఇస్ నాట్ ఆన్ టు ఓన్లీ. ఓకే, దేర్ఫోర్ g is neither injection nor surjection. అంటే 1 1 అవ్వదు, ఆన్ టు అవ్వదు. ఇంజెక్షన్ అంటే 1 1, సర్జెక్షన్ ఇస్ ఆన్ టు. రెండు అవ్వదు. ఏ ఒకటి అవ్వకపోయినా బైజెక్షన్ అవ్వదు. రెండు ఏంటి? ఇంప్లైస్ g is not in bijection. ఏ ఒకటి ఫెయిల్ అయినా బైజెక్షన్ కాదు. అంటే ఇక్కడ రాస్తాం ఇలాగా ఇంప్లైస్ g is not bijection. ఇప్పుడు ఈ ఫంక్షన్ 1 1 లేదు, ఆన్ టు కాదు. 1 1 కాదు, ఆన్ టు కాదు. కాబట్టి బైజెక్షన్ కాదంటున్నాం. 1 అయ్యి ఆన్ టు కాకపోయినా బైజెక్షన్ కాదు. రెండు అవ్వాలి కదా. ఓకేనా? Next, just see this definition. Composition of functions. Let f from x to y and g from y to z be two functions. f x to y, g y to z. Continuous from there. f from x to y, g from y to z be two functions. The composition of f and g denoted by g set clef is a function from x to z. చూడండి ఒకసారి. f x to y, g y to z అయితే g set clef is a function from x to z. దాన్ని కంపోజిషన్ ఆఫ్ f and g అంటాం. g set clef అనాలి, f set g కాదు. ఫస్ట్ f కదా చూస్తాం. మరి g set clef, f is from x to y, g is from y to z. కాబట్టి g set clef is from x to z అవుతుంది. ఓకే, g set clef is a composition of f and g denoted by g set clef is a function from x to z defined as, చూడండి ఎలా డిఫైన్ చేసామంటే g set clef of x is equal to g of f of x for all x belongs to x. Then f x to y, g y to z అయితే g set clef x to z అవుతుంది. ఓకే, this is the composition matrix
ఎలా డిఫైన్ చేస్తుంటే G set f of x is equal to G of f of x. So, now range of f is a subset of the domain of G, is it or not? Range of f is subset of the domain of G. From G circle f of x equal f of x కదా. f of x అంటే అర్థం ఏంటి? ఇమేజెస్. f of x means images of f అంటే ఇమేజ్ సెట్. అది ఇమేజ్ సెట్ దేనికి సబ్సెట్ అయి ఉండాలి? డొమైన్ ఆఫ్ జీకి. అంటే మరి జీ ఆఫ్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ అంటున్నాం కదా. ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ అంటే రేంజ్లో ఉంటాయి. జీ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ఇన్ ది రేంజ్ అన్నామంటే దట్ రేంజ్ ఇస్ సబ్సెట్ ఆఫ్ ది డొమైన్. ఓకే, అదే చెప్తున్నాం. రేంజ్ ఆఫ్ ఎఫ్ ఈజ్ ది సబ్సెట్ ఆఫ్ ది డొమైన్ ఆఫ్ జీ. ఈ సర్కిల్ ఎఫ్ డిఫైన్ అవ్వాలంటే రేంజ్ ఆఫ్ ఎఫ్ ఈజ్ సబ్సెట్ ఆఫ్ డొమైన్ అవ్వాలి, డొమైన్ ఆఫ్ జీ. ఓకే, దట్ ఈస్ ఆర్ఎఫ్ ఈ సబ్సెట్ ఆఫ్ డీజీ అంటే రేంజ్ ఆఫ్ ఎఫ్ ఈ సబ్సెట్ ఆఫ్ డొమైన్ ఆఫ్ జీ అని అంటాం. అదర్వైజ్ జీ సెట్ ఎఫ్ ఈజ్ ఎంప్టీ. జీ సెట్ ఎఫ్ ఈజ్ ఎంప్టీ. ఓకే, ఓకే, కంటిన్యూ tomorrow. Am I audible? Sound? Yes, sir. Okay, I'll continue this tomorrow. See you in the next class. First half